ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਪੋਸਟ। ਸਭ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਾਰ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਾਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 4 ਲਾਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਾਰ ਲਾਉਣਾ, ਘੱਟੇ 5 ਕਾਰ ਲਾਉਣਾ। 5 ਟੋਟਲ ਕਾਰ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਕਣਾ ਸਾ ਕਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਗਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਮੀਰ ਆ ਸਿਆਣਾ ਮੀਰ ਜਾ ਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 2023 ਦਾ ਇਹ ਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਈ ਦੀਨ ਆਪ ਜੇਲਮ ਦੀਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੋਲ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ी तवील मुशावरत के बाद एक मरतबा फिर झेलम दीना सराय आलमगीर में तकरीबन 12-15 साल के बाद 2 मेन जो ग्रुप्स हैं उनका आपस में मेरा ख्याल में तवील मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ है। ये उन्होंने डिसाइड किया है कि 2 मेन ऑर्गेनाइजिंग जो ऑर्गेनाइजिंग जो कार कंपटीशन करवाते हैं मेन जो उनका आपस में यहाँ पर कंप्रोमाइज हुआ और तवील मुशावरत के बाद चूंकि सूरत हाल ऐसी बन गई थी तो दोनों ग्रुप्स के जो ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ पर तशरीफ फरमा है। तो जो लोग ये कहते थे कि झेलम दीना सराय आलमगीर का शौक एक ही प्लेटफॉर्म से हो, बड़ी लोगों ने स्ट्रगल की, बड़ा लोगों ने एक दूसरे को कन्विंस किया, लेकिन बिलाखिर आज वो एक सुनहरी मौका है कि इन उस्तादा इकराम का मैं आज मेरे सामने इन्होंने ये डिसाइड किया है। तो 7 रुकनी कमेटी बनाई है, 2 सराय आलमगीर से, 3 झेलम से और 2 दीना से जो इंसाफ कमेटी मेंबर का चुनाव किया गया। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर हैं उनमें जनाब उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब, उस्ताद राजा रियाज साहब, उस्ताद राजा तहर हबीब साहब और बहुत सारे जो यहाँ पर जनाब उस्ताद नसीर मीर साहब ये मेरे सामने बैठे हैं, राजा अजहर उर्फ राजा अजी साहब, उस्ताद राजा कैसर साहब, उस्ताद मुस्तफ़ा लंगरपुर और जो इंसाफ कमेटी मेंबरान हैं जो इन्होंने तवील मुशावरत के बाद चुनाव किया है उन मेंबरान के बारे में मैं आपको बताता चलूं। उस्ताद मुदीबा डफदीना जो उस्ताद आशिक हुसैन साहब के शागिर्द हैं वो अपने ग्रुप को लीड करेंगे। उनकी चूंकि आपको पहले भी बताया है कि इत्तेहाद है जनाब उस्ताद राजा अजहर उर्फ अजी डॉक्टर गनी ग्रुप से। उसके बाद दूसरे मेंबर हैं जो दीना से उस्ताद मियाँ शागर साहब ग्रुप की तरफ जी हाँ, वो उस्ताद राजा इफ्तिखार काका ग्रुप के मुश्तरका इंसाफ कमेटी मेंबर हैं। उसके बाद उस्ताद कलीम मुन्ना ऑफ गरमाला झेलम, उस्ताद ज़हीर राठौर साहब और उस्ताद सोनू डार साहब शागिर्द उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब। उसके बाद उस्ताद डॉक्टर नदीम साहब ऑफ सराय आलमगीर, ये हाजी रज़ाक भोला साहब ऑफ सराय आलमगीर। ये 7 मेंबरान हैं जो इन तमाम जो ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे। एक ही प्लेटफॉर्म से तकरीबन जो शेड्यूल देंगे चेतर का, बैसाख का, जेठ का और तमाम जो कंपटीशन अस्सू का, ये तमाम कंपटीशन ज़ेरे साया इस कमेटी मेंबरान का और जो मैंने ऑर्गेनाइजर बोले हैं इनके जो मशावरत से इन तमाम झेलम दीना सराय आलमगीर के जो प्लेयर्स हैं वो इनको फॉलो करेंगे। और मेरा ख्याल में ये अहम फैसला है, ये सबसे बड़ा अहम। मेरा ख्याल में लोगों ने मुझे बहुत कॉल्स की हैं कि कब आप लाइव चलाएंगे, तो मेरा ख्याल में जो यहाँ पर शौकीन हज़रात जो सीनियर साज़ा इकराम मौजूद हैं, जो ऑर्गेनाइजर यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी लंबी इनकी डिस्कशन हुई है इस शौक के हवाले से। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है
जुनून दूसरा एक अहम फैसला है, जो फैसला होएगा जेलम दीना सराय आलमगीर दा वो इत्थे ही होना है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ रजू नहीं देखें जी, ये एक अहम ऐलान भी है कि जो ये फैसला होगा जेलम दीना सराय आलमगीर कार कमेटी का, इस फैसले का पंजाब कवानीन के मुताबिक कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपने हतमी फैसला, हतमी फैसला होगा और यहाँ पर जो फैसला होगा उसको फाइनल किया जाए। कोई तो चैलेंज नहीं करेगा हाँ, पंजाब नहीं। पंजाब में भी कोई चैलेंज नहीं करेगा। सबसे पहले मैं, ये हमारे मेहमान हैं जनाब कमेटी मेंबरान है जनाब उस्ताद मियां शादरफ दीना, कैसा फैसला होया जी? माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी जी माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਿਆ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਵਿੱਚ जी जी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ਜ਼ਬਰਦस्त ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। फैसला होया जी ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ। जी बहुत बेहतरीन ये राजा साहब की बड़ी काविश है इन्होंने सारे बुला के ये माशाल्लाह बहुत अच्छा फैसला होया। दूसरे ग्रुप के भी सारे मेंबरान मौजूद हैं और बहुत अच्छा फैसला, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ, सारे खत्म हो गए हैं। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੌਨੈਸਟ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਬੜੇ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, जितना आए हैं जी ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ जनाब भट्ट साहब। उस्ताद मोदी भट्ट साहब, पंजाब के तकरीबन 30 घरों से 35 घरों से परवाजी मुकाबले हैं, 50 से ज्यादा घरों से परवाजी मुकाबले हैं। बड़े अच्छे शौकीन हैं, बड़े जीनियस आदमी हैं। उस्ताद आशिक हुसैन पार्टी को ये लीड कर रहे हैं और उस्ताद डॉक्टर अब्दुल गनी ग्रुप से भी इनका इलाक है। तो शौक की बेहतरी वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਵੀਲ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ। ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। इंशाल्लाह शौक अच्छा होगा अगे बेहतर होगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠਾ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ? इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ। ਜੇਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਏਗਾ। इंशाल्लाह अच्छा शौक मिलेगा। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਜੋ डॉक्टर नदीम साहब, शागिर्द उस्ताद औरंगजेब ऑफ इस्लामाबाद, ये कमेटी मेंबर है और ये जो 7 रुकनी कमेटी है सराय आलमगीर से ताल्लुक है। जनाब कैसा शौक है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਵੀਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों भाइयों ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਇਕਦਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਨਸਬ ਲਗਾਉਣਾ ਮੇਨ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਸਬ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੋਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤਵੀਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ, ਅੰਦਰ ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जनाब। उस्ताद कलीम मुन्ना अफगरमाला देखें कमेटी मेंबर भी हैं और मेरा ख्याल में जितनी इन्होंने एफर्ट की है ना इस शो को इकट्ठा करने के लिए, इनकी काविश, इनकी मेहनत आज इंशाल्लाह रंग ले आई और दो ग्रुप इकट्ठे हो गए। जनाब कैसा शौक तुसी आज जेड़ा इकट्ठा होया, इस शौक दे हवाले नाल कुछ दसो जी। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम शौकीन हज़रात, जितने भी इसराइल जेलम जीने जो लाइव भी देख रहे हो और मौजूद भी हैं, तमाम शौकीन हज़रात का बहुत शुक्रिया जिन्हें सानू
ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ है तो क्या जनाब जेलम क्यों नहीं इकट्ठा हो सकता? देखे जी, मैं आज बात करने लगा था कि जो कोई भी कमेटी मेंबर किसी पे सैंक्शन नहीं लगा सकते, कोई भी किसी पे भी कोई किसी किस्म का एलिगेशन नहीं होना चाहिए। मैं इसका अमीन सही हूँ। बात। मैं आज भी खड़े होकर ये कहता हूँ किसी पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कोई भी देख लें जी, सराई जेलम दीना ओपन कप, कोई भी खिलाड़ी एज ए कोई छत अगर बैन है लकाई, ठीक हो, लकाई तौर पे कमेटी ने बैन की हुई है, यहाँ जेलम कमेटी की तरफ से बैन है, वो हिस्सा नहीं ले सकती। बाकी ओपन तमाम के लिए ओपन है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं। सही बात। 50,000 वाले कप में भी और 20,000 वाले में भी, और जितने भी हम लोग कप ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर किसी पर पाबंदी लगाई हुई है लकाई, वो पाबंदी बरकरार रहेगी। ठीक हो गया, ठीक है बिल्कुल। और अरसा 4-5 साल से मेरी ये कोशिश थी, लेकिन आज बड़ा ये खुश दिन है। मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा दिन है जब आप लोग यहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े उस्ताद यहाँ पर तशरीफ फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब आप उन बानिया तुसी उन्हां बानियान में शामिल हो जिन्हां कार दी बुनियाद रखी ते मेरा ख्याल में 12 साल बाद प्लेयर इकट्ठे हुए, कैसा फील कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सारे भरावां नूं। ਇਹ ਜਨਾਬ ਰਾਜੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਜ਼ਾਕ ਭੋਲਾ, ਸ਼ੀਰ ਮੀਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਲੀਮ ਮੁੰਨਾ, ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੇਲਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। बहुत शुक्रिया उस्ताद सोनू डार साहब, शागिर्द उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब, कमेटी मेंबर इंसाफ कमेटी मेंबर जेलम दीना सराय आलमगीर, ये मेन टाइम टू चेंज के मेन ऑर्गेनाइजर इंसाफ कमेटी और उस ग्रुप की कमान करने वाले हैं जिन्होंने आज बड़े दिल का मुजाहरा किया और तकरीबन 15 साल के बाद आज एक प्लेटफॉर्म पर मुतफिका तौर पर तमाम कंपटीशन उड़ाने का फैसला किया गया। तो मैं जनाब उस्ताद सोनू डार साहब को अपने फेसबुक पेज पर जब इनका नाम अनाउंस मैंने किया तो उस्ताद सोनू डार साहब ऑफ जेलम, जनाब कैसा शौक है, किस तरह इस जो इकट्ठा हुआ है इस शो को किस हवाले से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, तकरीबन 6-7 महीने ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਇੱਕ ਕਰਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੌਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮਦੀਨਾ ਸਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਦੀਨਾ ਸਰਾਏ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮਦੀਨਾ ਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਦੀਨਾ ਸਰਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਦੀਨਾ ਸਰਾਏ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਆਇੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ 7 ਰੁਕਨੀ,
ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹੀ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਮਦੀਨਾ ਸਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਉਹੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਹਿਤ ਉੱਡਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਸੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਪ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਰ ਵਕਤ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗੇ? ਜ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਦੇ ਜੈਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਤੱਕੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 20,000 ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਇਨਾਮ ਹੋ ਸੀ, ਕੋਈ ਟਰਾਫੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਿਤਨਾ ਇਨਾਮ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਸਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰਸੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਸੀ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਤਾਵਨ ਮਿਲਿਆ ਵੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਨ ਡੇ ਹੋ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਇਤਨੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਤਾਵਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਐਜ਼ ਏ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੱਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਨਾਮ ਦੇ ਮਤਲਬ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਔਰ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ, ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਿ ਚੇਤਰ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਅਸੂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸੀ ਸਭ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जनाब। हाजी अब्दुल रज़ाक भोला साहब, टाइम टू चेंज के 2 मेन आदमी हैं इस प्लेटफॉर्म से। इन्होंने कार के बेशुमार कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए हैं और मेरा ख्याल में बड़े बड़े लोग ये दावे कर रहे थे, बड़ी बड़ी लोगों ने कोशिशें की, बड़े बड़े लोगों ने स्ट्रगल की, प्लेयरों ने, उस्तादों ने, आउट सिटी के उस्तादों ने। लेकिन आज वो वक्त आ गया और इस कार को इकट्ठा करने वाले ये भी हीरो हैं, उस्ताद हाजी अब्दुल रज़ाक और बोला। जनाब ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਾਰ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਕਰੀਬਨ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। तो असा बड़ा ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੇਲਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਾਏਗਾ। ਅੱਛੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਫੈਸਲੇ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਅੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ऑनेस्ट ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਜ਼ਹੀਰ ਰਠੌਰ ਜੈਸੇ ਸੋਨੂ ਡਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਲੀਮ ਮੁੰਨਾ ਮੁਦੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੌਕਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਨ ਸੋਨੂ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਦੀਨਾ ਸਰਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਕਰਾਂਗੇ 40 ਸਾਲ ਐਲੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ 60 ਗਿਆ, ਸਾਲ ਉਮਰ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਫੈਸਲੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਆਓ ਜੀ ਕਲੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਯਾਰ। हाँ बाबा उठ दो ये जनाब सबसे मेन जो टाइम टू चेंज जिसने आज बड़े बल्कि एफर्ट करते कई साल गुजर गए इनको, लेकिन आज वो मौका आ गया। ये भी उन 3 मेंबरान में शामिल है जो इनमें ऑर्गेनाइजर में जनाब उस्ताद नसीर मीर साहब, इनकी भी कबूतर परवरी के हवाले से बहुत सारी खिदमात है, जिन्होंने शौक की बड़ी खिदमत की है। ये वो खिलाड़ी हैं, ये वो प्लेयर हैं जो अपनी पॉकेट से खर्च करते हैं, अपनी जेब से खर्च करके इस शौक को परवान चढ़ाते हैं। तो मेरा ख्याल में ये जनाब सबसे जो मेन जो प्रोसेस है, जहां से बात शुरू हुई वो इन्हीं के कंपटीशन से स्टार्ट हुई है। इनके वालिद मोहतरम वो भी शौकीन थे, इनके भाई हैं जो नवीद मीर साहब, उनका भी शौक के हवाले से इनको सपोर्ट किया, और खुद भी ये बड़े जीनियस आदमी हैं। कार ऑर्गेनाइज करने में भी इनका बड़ा रोल है। ये 3 ऑर्गेनाइजर हैं, हाजी अब्दुल रज़ाक भोला साहब और सोनू डार साहब और नसीर मीर साहब। ये टाइम टू चेंज के हीरो हैं, जिन्होंने आज एक बड़ा जबरदस्त डिसीजन लिया है, और एक आज जो फैसला इन्होंने किया है वो मेरा ख्याल में एक तारीखी और एक मुद्दतों याद रखने वाला फैसला होगा। जनाब उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब, आपकी जाती काविश, आपकी एफर्ट, और आपने जिस तरह अपने ग्रुप को कंट्रोल करके इस नई जो कमेटी और जो नया सेटअप बनाया, इन दोनों में मुशावरत करके उस पुल का किरदार अदा किया। उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब, किस तरह का शौक है जी ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਰਨ ਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ 2005 ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਠੋਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਏ, ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜੀ ਖਰਚ ਜੋ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੌਕ ਜੇਲਮ ਦੀਨਾ ਸਰਾਇ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲਮ ਦੀਨਾ ਸਰਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਸਰਾਇ ਆਲਮਗੀਰ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ था लेकिन कुछ ਵਿੱਚ ऐसे मुशावरत हुई। जनाब राजा रियाज साहब, ये राजा रियाज साहब वो हैं जो टाइम टू चेंज के ये भी हीरो हैं सराय आलमगीर के। इन्होंने भी बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से और अपनी बड़ी एफर्ट से, इनके पास भी इनकी कीमियागिरी के हवाले से भी कोई शक नहीं है, इनके शौक में भी कोई शक नहीं है कि इनके पास भी तमाम जो प्लेयर्स हैं इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और आज जब इनको यहाँ पर इनके डेरे पर बुलाया गया तो आज इन्होंने मेरा ख्याल में अपनी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं बोला, क्योंकि जो चीज जो जब यहाँ 2 ग्रुप इकट्ठे होते हैं तो किसी भी किस्म की गुफ्तगू मैंने इनकी जबान से नहीं देखी। तो आज जब यहाँ पर ये आए हैं तो जब इन्होंने बोला तो उन्होंने कहा जी आप जो फैसला करेंगे हमें कबूल है। ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। जी जी बिल्कुल। बहुत ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ। ਦੋਸਤ ਗਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਾਕਾ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। नहीं ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਣਾ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਫ देखो ये मेंबर होने की कोई गल नहीं, कम अज कम इंसाफ कर। हाँ बिल्कुल अक्सर बिल्कुल ठीक है। ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ जी है बिल्कुल। ਸਭ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚੁਣੇ जी हाँ बिल्कुल। नहीं ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ वैसे मेरा अपना ओपीनियन की सी तुसी कमेटी मेंबर हो, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ लेकिन तुसा भी बिल्कुल हाँ देखो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸ਼ੌਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 네ਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ, ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਸੋਚੋ। टाइम टू चेंज ਦੇ ਇਹ ਵੀ जनाब चौधरी ਜ਼ਹੀਰ ਅਫ ਕਨਾਰਾ के छोटे भाई हैं ਸੁਹੇਲ ਕਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ।
जोड़ा जय साहब बहुत अच्छा फैसला है जी। मेरी भी कोशिश सी कि ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਤਬ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਪੂਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਾਹ ਸਮਝਿਓ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਖਾਤਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਓਪਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਨੋਟ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਨਸੀਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 2005 ਤੋਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਹੀ ਅਸਾਂ ਕਰਾਈ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਇਕੱਠੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਕਾਕਾ ਰਾਜਾ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੋਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਅਸਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ 12-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 12-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹਰਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸ਼ੌਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ सब तो पहला सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कार की बुनियाद रखने वाले उस्ताद राजा कैसर साहब भी यहाँ पर आ गए। देखो जी शौक विच 12-15 साल बाद इकट्ठे होए ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੱਚੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਦਮੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੌਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਅਸਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਫੜਕਾਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਡਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਕਾਰ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਾਨੀਨ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸੀ। ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਬਾਰ ਵਕਤ, ਇਨਾਮ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਡਬਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਟਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਦਿਓ। जनाब उस्ताद राजा ताहिर हबीब साहब, ये सियासी आदमी भी है और शौक में भी इन्होंने बड़ा बड़ा प्रोग्राम अपने डेरे पर किया, बड़े बड़े फंक्शन किए। ते मैं इन्हां नाल गुफ्तगू करना शौक दे हवाले नाल जिहड़ा हुण फैसला होया उहदे मुताबिक बहुत अच्छा है ना। एक होर ले आओ बहुत खुशी होई तुहाडे सराय आलमगीर दा भी इकट्ठा हो गया। ए बड़ा 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 एफर्ट नहीं होई। और कोई ऐसी गल करना चाहो? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, थैंक यू। जेलम दीना सराय आलमगीर जो दोनों ग्रुप्स की कमेटी मेंबरान का मैं आपको बताता चलूं। उस्ताद 2 दीना से उस्ताद मोदी बाट ऑफ दीना, उस्ताद मियाँ शाहजर ऑफ दीना, जेलम से उस्ताद कलीम मुन्ना ऑफ गरमाला, उस्ताद जहीर राठौर साहब, उस्ताद सोनू डार साहब, उस्ताद डॉक्टर नदीम ऑफ सराय आलमगीर, हाजी अब्दुल रज़ाक बोला ऑफ सराय आलमगीर, ऑर्गेनाइजर खजांची में उस्ताद मियाँ गगन ऑफ जेलम,
उस्ताद राजा इफ्तिखार काका, उस्ताद राजा तहर हबीब और बहुत सारे जो शौकीन हजरात आपके सामने हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अच्छा और बस करो ये जनाब हमारे टाइगर ऑफ झेलम उस्ताद वकार गुजर साहब, शगिर्द उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब। जनाब ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 12-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇਲਮ ਦੇ ਦੀਨੇ ਦੇ ਸਰਾਏ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਡਦਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇਲਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਓ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਚੇਂਜ ਉਸਤਾਦ ਰਾਜਾ ਇਫਤਿਖਾਰ ਕਾਕਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਸਰ ਆਲਮਗੀਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਆਲਮਗੀਰ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲਾइक ਕੀਤੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੁਆ याद रखना, अपने जितने ग्रुप हैं सारे वीडियो शेयर कर दिया करो। ਤੇ ਮਾਈਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਸਲਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਛੋੜਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।